Students, we are going to discuss about the terms of trade in international economics. Right? So, concept is terms of trade, right? Terms of trade, right? So these terms and the conditions to held international trade, right? So terms, conditions, right, which are easier to conduct or to hold the international trade in between two countries. Right here, two countries are participating in international trade, right? So the terms, right? For example, while they are exporting or importing of certain goods, right? So some conditions are there, right? Those conditions are called as the terms, right? Terms of trade. So terms. For example, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నా టర్మ్స్ అనే కండిషన్స్ అనేటువంటి మనం మాట ఇక్కడ వింటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఏంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్, ఇప్పుడు ఒక కంట్రీ ఉన్నది, రైట్, ఎక్స్ అనేటువంటి కంట్రీ ఉన్నది, వై అనేటువంటి కంట్రీ ఉన్నది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అనేటువంటి యొక్క గూడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్. సో ఏబి గూడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్. దీస్ ఆర్ టూ కంట్రీస్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా లేదా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నా, రైట్. దేని బేస్ చేసుకొని చేస్తారు, రైట్, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ నెసెసిటీ, right, based on their population growth and as well as the nature of the imported goods and as well as the government decisions regards the international trade in their country. Okay, and the next so these are the some of the essentials to determine the terms of trade. So the terms of trade is decided determinants ఏమేమి, right. So in terms of trade ni decide చేసేటువంటి యొక్క aspects, factors affecting terms of trade. Trade is here nothing but international trade. Factors affecting terms of trade. Okay. Factors affecting terms of trade. Initially, these terms of trade, right? Regards the terms of trade, one famous economist he introduced the concept of terms of trade in economics, right? The person is J.S. Mill, right? John Stuart Mill. Okay, J.S. Mill, he proposed the concept of terms of trade in international economics. Okay, basically these terms of trade depend on the conditions of the barter system, right? Before introduction of the money, right, there was a system, right. The system is barter system, right. In this barter system, what will happen, right? Good is exchanging for another good. Okay, good is exchanging for another good. For example, good X, right. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ గుడ్ వై అంటే గుడ్ X is exchanging for the good Y. So this concept is called as barter system, right? In this barter system, mutual benefits will be taken into consideration, right? Coincidence of two countries are must. Coincidence of two countries is most important thing, right? Without the coincidence of these two countries, this process
will not be done. So for the terms of trade, the basic mechanism is the barter system. Okay, this concept was developed by J.S. Mill. Okay, for example, ఒక కంట్రీ తీసుకున్నప్పుడు ఒక కంట్రీ యొక్క టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేటువంటిది ఆ కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ పైన డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. అందులో ముఖ్యంగా చెప్పాల్సినటువంటి అందులో ఉన్నటువంటి యొక్క పాపులేషన్, రైట్, దానికి సంబంధించినటువంటి పాపులేషన్ కావచ్చు, రైట్, నేచర్ ఆఫ్ కమోడిటీస్ కావచ్చు, ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ కమోడిటీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డెసిషన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, decisions of the government, okay, right, వారి యొక్క నెసెసిటీ, రైట్, వాటి యొక్క నెసెసిటీ అండ్ దాంతో పాటు వాటి యొక్క ఇంటర్నేషనల్ వాటి యొక్క డిమాండ్, రైట్, వాటి యొక్క కన్జంప్షన్ లెవెల్ బేస్ చేసుకొని టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేటువంటి డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దీంతో పాటు వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ are also affecting the terms of trade for a nation. That's first one is here economic development. Economic development. First one is economic development, right? So basically this economic development is relates, right, economic development is related to developing countries, right. Economic development means that according to our terminology, right, economic development is nothing but it is a process achieving of the economic growth, right, including the economic growth we have to get the progressive changes in socio and economic factors in entire country. So that is called as economic development. Basically it is related to developing countries, right. It is having multi-dimensional, this is a multi-dimensional approach, right. Economic development is related to developing countries. So ఇవన్నీ కూడా దీనిలో బాగుంది. కాబట్టి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ మనం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, right, if we achieve the proper economic development, the income of the public will be rise, right. When the income of the public rises, then automatically the purchasing power of them also increases, right. This purchasing power is nothing but demand, okay. This demand also will be increased due to increase in the income of the public, okay. సో వీళ్ళకి ఇన్కమ్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి డిమాండ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ ఈ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ రైజ్ కావడం వల్ల దీనివల్ల వచ్చేటువంటి ఒక బెనిఫిట్ ఏముంది సార్ అంటే, మనకి ఏవైతే ఎసెన్షియల్ ఇంపోర్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఇంకా ఏం చేసి మనం పెంచవచ్చు. లేదు ఏదైనా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా మనం పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సార్ ఎట్లా ఎక్స్పోర్ట్స్ మనం పెంచగలుగుతాం సార్ అంటే, ఇంతకుముందు చెప్పిన క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అనేది ఉంటే ఇక్కడ ప్రొడక్టివిటీ ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యిందంటే మన నెసెసిటీ మన యొక్క నీడ్ అండ్ నెసెసిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినంటే మిగిలినటువంటి సర్ప్లస్ ఏం చేస్తాం మళ్ళీ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో కాబట్టి ఇలా ఇంపోర్ట్స్ పెంచడానికి కానీ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించడానికి కానీ, రైట్, ఇంపోర్ట్స్ పెంచవచ్చు, ఇటు అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా మనం పెంచడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. సో economic development is also affecting the terms of trade. Next, tariffs. Tariff, right. Now to take a tariff, right. టారిఫ్స్ అనేటువంటి ఇండివిజువల్. ఇప్పుడు ఈ టారిఫ్స్ అనేటువంటిది ఏం పని చేస్తారు సార్? టారిఫ్ ఈస్ ఎ డ్యూటీ, ఇట్ ఈస్ a tax which is imposed on the imports, right. ఇంపోర్ట్స్ పైన ఇంపోజ్ చేసేటువంటి ట్యాక్స్ మనం ఇక్కడ టారిఫ్ గా మనం చెప్తాం, రైట్. ఏవైతే మన దేశంకి వస్తున్నాయో వాటిపైన వేసేటువంటి ఒక ట్యాక్స్ ని మనం టారిఫ్ అని అంటాం.
రైట్. ఎందుకు ఈ టారిఫ్స్ అనేటువంటి ఇస్తారు అంటే ఉన్నటువంటి ఒక డొమెస్టిక్ మార్కెట్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. రైట్. డొమెస్టిక్ మార్కెట్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ద సేమ్ టైం ఉన్నటువంటి ఒక ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా మనం వీలో పెట్టుకుని వీళ్ళని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని యాంటీ డంపింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ మనం చెప్తుంటాం. రైట్. యాంటీ డంపింగ్ రైట్. వేరే దేశం నుంచి డైరెక్ట్ మన దేశం ఏం చేస్తున్నారు రైట్ దే డంపింగ్ రైట్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది డొమెస్టిక్ ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా లాస్ అవుతున్నాయి. రైట్. సో వేరే దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక వస్తువులు ఇక్కడ ఏమైతుంది సార్ అంటే దీస్ గూడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ చీపర్ ప్రైజెస్ and having the good quality when compared to our domestic goods and services. So automatically the consumers will prefer to buy more of the imported goods. So దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి యొక్క ఇంపోర్ట్స్ మనం పూర్తిగా మనం ఇక్కడ మన భారతదేశంలో తగ్గించాలంటే ఎప్పుడు వీళ్ళు అపాయింట్ చేయాలి టారిఫ్స్ చేయాలి 200% 300% చేయాలి. అంటే వీటికి వచ్చేటువంటి ఒక ప్రాఫిట్ కంటే వీళ్ళు కట్టేటువంటి టారిఫ్ ఆటోమేటిక్గా ఇబ్బంది. సో కాబట్టి టారిఫ్స్ అనేటువంటి కూడా టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇది నెక్స్ట్ devaluation. Right sir, devaluation అంటే reducing the currency value. Right. Currency value మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ reduce చేస్తున్నాం. Right. By reducing the currency value ఇలాంటి చాలా సందర్భాల్లో చైనా లాంటి కంట్రీస్ అనేటువంటి ఎప్పటికప్పుడు వారి కరెన్సీ వాల్యూస్ తగ్గించుకుని చూపిస్తుంటారు. కరెన్సీ వాల్యూ తగ్గించడంలో ఉద్దేశం ఏంటిదంటే వారు సాధించినటువంటి డెవలప్మెంట్ కావచ్చు గ్రోత్ రేట్ గా బయటికి చూపించకుండా ఉండడానికి కోసం. అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇంటర్నల్ గా ఎకనామికల్ వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేసుకోవడం కోసం రైట్ కంప్లీట్ గా ఎక్కడ కూడా డిస్ప్లే కాకుండా ఉండడం కోసం వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంటారంటే డీవాల్యుయేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. రైట్. మరి ఇట్లా డీవాల్యుయేషన్ వల్ల ఏంటి సార్ మీకు వచ్చేటువంటి యొక్క ఇబ్బంది ఏంటి సార్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇది ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటి ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. రైట్. ఎలాస్టిసిటీ రైట్. ఎలాస్టిసిటీ అంటే చేంజెస్ అనేటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి. రైట్. ఒకవేళ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ అయితే చేంజ్ వచ్చింది లేదా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ అయితే చెప్పి మనం తగ్గించవచ్చు లేదా ఇంపోర్ట్స్ అనేది ఎక్కువ అయితే వాళ్ళు తగ్గించవచ్చు. తక్కువ ఎక్కువ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నట్టు మనకి ఎలాస్టిక్. అయితే ఇక్కడ ఇన్ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది రైట్. ఇన్ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనేటువంటి యొక్క దేశం వైకి ఇక్కడ సప్లై చేస్తుంది. వైకి చాలా ఎసెన్షియల్ ఇలాంటి వస్తువులు ఎక్కడ కూడా వీళ్ళకి ఎక్కడ దొరకట్లేదు. ఇలా ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఎంత రేట్ ఎట్లా. సో ఆటోమేటిక్ ఏం అంటే వారి యొక్క వాల్యూస్ అనేది తగ్గించడం జరుగుతుంది. వారి యొక్క కరెన్సీ వాల్యూస్ తగ్గించడం జరుగుతుంది. కరెన్సీ వాల్యూస్ తగ్గించడం వల్ల ఏమవుతుంది రైట్ ఒక కంట్రీకి ఫేవరబుల్ ఉంటుంది ఇంకొక కంట్రీకి అన్ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది. సో ఇది కూడా సో నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ఏంటంటే ఇలాంటి డివాల్యుయేషన్ చేయడం వల్ల ఓన్లీ ఒక కంట్రీకి మాత్రం ఫేవరబుల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వేరే కంట్రీకి మాత్రం అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ తీసుకెళ్లే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఒకటి. నెక్స్ట్ import substitution. Import substitution. Right. Sir, imports substitution. Substitution goods means the goods which are satisfying the same want. Right. ఒకే వాంటిని సాటిస్ఫై చేసినటువంటి గూడ్స్ సబ్స్టిట్యూట్ గూడ్స్ ఈచ్ అదర్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే రైట్ మనకి అమెరికా ఉన్నది ఇండియా ఉన్నది రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా నుంచి మన టెక్స్టైల్ మనకి ఇండియాకి వస్తే ఇండియా నుంచి మనకి ఏమవుతుంది కాటన్ రైట్. కొంచెం టెక్స్టైల్ అయితే కొంచెం కాటన్ చేస్తారు టెక్స్టైల్ చేస్తారు.
ఒకవేళ ఇదే టెక్స్టైల్ సంబంధించినటువంటి వేరే కంట్రీ, సో వేరే కంట్రీ తక్కువ ధరకే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా ఇస్తున్నారు. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు అమెరికా వాళ్ళు ఒక వస్తువు చూడండి, ఒకవేళ మీరు ఆటోమేటిక్గా ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద టెక్స్టైల్ ఇంక్రీస్డ్ బై ద కంట్రీ ఆఫ్ అమెరికా, ఆటోమేటికల్లీ ద ఇండియా విల్ గో అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ చైనా గూడ్స్. రైట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రైస్ అనేటువంటిది తక్కువగా ఉంది వెన్ కంపేర్డ్ టు ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద అమెరికన్ గూడ్స్. కాబట్టి ఈ అమెరికా గూడ్స్ అంటే ఇక్కడ చైనా గూడ్స్ యొక్క ప్రైస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దే విల్ ప్రిఫర్. అంటే ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ అనేటువంటిది అవైలబుల్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఆటోమేటిక్ ఏంటిది, ఈ యొక్క టర్మ్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ కోర్ ఫేవర్ ఉంటాయి, ఇండియా ఫేవర్ ఉంటాయి. ఎప్పుడు గోయిక సబ్స్టిట్యూషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం. ఒకవేళ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ లేదు, రైట్, నో అదర్ కంట్రీ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ సచ్ గూడ్స్, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అనేటువంటివి విల్ బి అన్ఫేవరబుల్ టు ఇండియా. కాబట్టి ఈ యొక్క ఇండియాకి అన్ఫేవరబుల్ గా ఉండే అవకాశాలు అనేటువంటి కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది దీంట్లో దీని బేస్ చేసుకుని కూడా టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేటువంటి తీశారు. సో దిస్ ఈస్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్, conditions of competition. Conditions of competition. Right. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్, ఏవైనా ఒక 2 కంట్రీస్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు, రైట్, ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి గూడ్స్, రైట్, ఎక్స్ అనేటువంటి కంట్రీ, వై అనేటువంటి కంట్రీ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఏ అండ్ బి అనేటువంటి గూడ్స్ ఇంటర్నేషనల్ వైజ్ గా అన్ని దేశాల్లో ఇక్కడ ఉత్పత్తి అవుతుంటాయి. రైట్, దీనికి అంతా కూడా ఒక మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి పోతాయి, ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి, చాలా వరకు ఈ యొక్క మార్కెట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైట్, ఏమైంది, పోటీ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉన్నది. రైట్, పోటీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ కంట్రీస్ కది ఫేవరబుల్ ఉంటుందా, అన్ఫేవరబుల్ గా ఉంటుందా అంటే 100% అన్ఫేవరబుల్ గానే ఉంటుంది. ఎందుకు అన్ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది సార్ అంటే, వీరికంటే తక్కువ కాస్ట్ లేదా తక్కువ ప్రైస్ కి వీరి యొక్క వస్తువులు వీళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటారు. మరి దీని యొక్క ప్రైస్ ఎక్కున్నప్పుడు ఈ వస్తువులు ఎవరైనా ఉంటారా అంటే ఉండదు. కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు పోటీ అనేటువంటిది, రైట్, ఉన్నటువంటి కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో కాంపిటీషన్, మొనోపోలీగా ఉంది, కంప్లీట్ ఒక కంట్రీ మాత్రమే ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేస్తుంది, రైట్, ఆటోమేటిక్ అది ఏమవుతుంది, ఇది ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి ఒక కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి హియర్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్ ఈస్ ఆల్సో డిటర్మైనింగ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఆఫ్ ఎ నేషన్. Capital, right, floating of the capital, right. ఇప్పుడు ఫారెన్ క్యాపిటల్ అనేటువంటిది మనం చూసుకుంటే ముఖ్యంగా మనం సింపుల్ గా ఫారెన్ క్యాపిటల్ వేరే దేశం నుంచి మన దేశానికి వచ్చేటువంటి యొక్క క్యాపిటల్, రైట్. ఒకవేళ ఫారెన్ క్యాపిటల్ అనేది అబండెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఉన్నటువంటి ప్రొడక్షన్ సెక్టర్ లో చాలా చేంజెస్ అనేటువంటి వస్తాయి. ఒకటి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది, రైట్. మనము తక్కువ రేట్ లోనే మనం క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మనం తక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లోనే మంచి వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో మనకు ఒక అవకాశం ఏర్పడుతుంది. తక్కువ ధరకి మనం ఉన్నటువంటి వస్తువులు మనం అమ్ముకోవచ్చు, అయినా మనకి లాభాలు వస్తాయి. సో అలాంటి ఒక కండిషన్స్ అనేది రావడం మనకు అనుకున్నటువంటి ఫ్లోటింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెన్ క్యాపిటల్, right. So here directly or indirectly the floating of the foreign capital is determining the terms of trade. So these are the various factors which are affecting the terms of trade. Okay, the first one is the economic development, tariff, devaluation, import substitution,
and conditions of competition and loss on foreign. So this is about the factors affecting terms of trade. Okay, thank you.